ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರಣ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೆ ಪಿಪಿಎಲ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪರವಾಗಿ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗಳು ಮುಖ್ಯವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ. ರೋಹಿತ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾರು? ರವಿ ಅಂಬಾಲ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ ಈಗ ಟಾಸಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಟಾಸಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಜಯಶಾಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ. ಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಯದ್ गुरु कमला मुंदिन हंतक्कागे. थैंक यू राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया. देखिए अब जो टॉस जीता है उन्होंने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया. जी हाँ, टीम लेजेंड्स 6 ओवर का मैच, 2 ओवर पावर प्ले. तो एक बिल्कुल लेजेंड्स और पुलिस 11 के एक्स्ट्रा प्लेयर जो है वो कमेंट्री बॉक्स पर आ जाएं. हालांकि दोनों का नाम हमें पता नहीं है. जब पुलिस वैन में आप आते हैं तो आपको ही फिर देखते हैं हम, तो बाकी टाइम में तो हम सब साथ रहते हैं. तो कहीं ना कहीं मैच का खेल जो है वो अलग है. लेजेंड, टीम लेजेंड्स, और खुशी का माहौल है. और राजा को रानी से प्यार हो गया. लेकिन इस क्रिकेट टूर्नामेंट में एग्जीबिशन मैच शुरू हो चुका है. तो चलते हैं मैच नंबर आज का 7. तो मजा आएगा. टीम लेजेंड्स के लिए आसिफ और मुनीर, कई और खिलाड़ियां. तो एक्स्ट्रा प्लेयर होना जरूरी है दोनों टीमों से. बी ग्राउंड क्रिकेटर्स फकीर नकट्टे, आज इतिहास गवाह है, आज रिकॉर्ड है, आज मजा है. तो देखना होगा दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला कैसा है. तो चलिए, मैच का टॉस लेजेंड्स टीम ने जीता है. तो हाजी, जी हाँ, अन्ना टाइल्स के लेजेंड खिलाड़ी हाजी अगर एक भी विकेट लें तो 500 का इनाम है हर विकेट पे. ऐसा नहीं कि एक मैच में नहीं, बल्कि हर ओवर में. मजा आएगा. हाजी के लिए एक चांस है, लेकिन टॉस जो फील्डिंग का निर्णय लिया है टीम पुलिस 11. अब मजा आएगा. येलो जर्सी के साथ वैसे तो निकली है, तो एक येलो जर्सी आज हार चुकी है, वो है सीएसके. लेकिन क्या इस टीम में मजा आएगा. लेजेंड्स एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर होना जरूरी है. पुलिस 11 के भी एक्स्ट्रा प्लेयर होना जरूरी है. टॉस को जीता और पहले टॉस के बॉस पुलिस 11 अब गेंदबाजी पे उतरेंगे. और सबसे विनंती है वो बाउंड्री लाइन के कम से कम 2 फीट पीछे जाकर मैच को देखें, क्योंकि फील्डर आते हैं आपके पास, वो कहीं ना कहीं दौड़ते हैं बाउंड्री रोकने के लिए. तो अब सब मैच को देखने के फैन जो है वो थोड़ा पीछे आके मैच को देखें. बी ग्राउंड क्रिकेटर्स फकीर नकट्टे, पीपीएल फकीर नकट्टे प्रीमियर लीग. बैट्समैन भी निकल चुके हैं, रोहित और रत्नाकर. बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं. अक्षत, गुरु और ऑर्गेनाइजिंग में बहुत सारे लोग हैं. और आप ग्रीन सिग्नल 6 ओवर मैच, 2 ओवर पावर प्ले. सर यस, थैंक यू. वही इंतजार कर रहे थे यहाँ पर. अब मजा आएगा खेल में. थोड़ा सा मैदान ड्राई होता जा रहा है, जैसे जैसे शूज के जो नीचे का जो हिस्सा आता है मैदान पे चिपकता है, तो कहीं ना कहीं वो जो ड्राई हो जाता है. तो आज के
ये एग्जीबिशन मैच जो पुलिस और ज़्यादातर टूर्नामेंट में ये मैच होता है, कभी डॉक्टरों का मैच, कभी पुलिसों का मैच, कभी लेजेंड मैच, कभी यंग बॉयज़ के खिलाड़ियों के साथ मैच। तो ये जो क्रिकेट है वो अनिश्चितताओं का खेल है। जब खेलते हैं ना क्रिकेट, जब मजा ही कुछ और होता है, घर भूल जाते हैं, दोस्त भूल जाते हैं, साथियां भूल जाते हैं और अपनी फैमिली को भूल जाते हैं, लेकिन क्रिकेट नहीं भूलते, बिल्कुल नहीं। दिन में एक बार तो याद करेंगे अपनी क्रिकेट को। तो चलते हैं मैच के पास, जहां पर टॉस विन बाय इलेक्टेड टू फील्ड बस पुलिस 11। तो पहली गेंद पे क्या होगा, पहले ओवर में क्या होगा, ये इंतजार रहेगा। दोनों सलामी जोड़ी, बल्लेबाजी पर रत्नाकर, गेंदबाजी माफ कीजिएगा। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, तो बाउंड्री लाइन के थोड़ा पीछे जाकर मैच को देखें। Thank you, everyone. It's the match start of Police 11 versus Legends, Team Legends. पहले गेंद के लिए, पहला ओवर के लिए राम, और बल्लेबाजी के लिए इस वक्त रत्नाकर और रोहित। यस, बिल्कुल सर। ಹಲೋ अंपायर तैयार है। डीजे थोड़ा सा स्टॉप Hello, कीजिए check. प्लीज, कंटिन्यू है आपका। ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಬೆಳಪು ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವೇದಿಕೆಡೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮಗೆ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಶರತ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕ್ಸೆ ತಂಡ ಲೈವ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯವೇದಿಕೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಪು ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮಗೆ ಅನಂತ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಅನಿಸಿಕೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಓವರ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಕ್ಕಿರನಕಟ್ಟೆ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ PPL ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಈ ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುವ ಮಿತ್ರರು, ಬಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಭಾಳ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಭಾಳ ಮಳೆ ಉಂಟು. ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಭಾಳ ವಾತಾವರಣ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಡಕಾಗದೆ
ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಈ ಆಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮುಲ್ಕಿ ಕಾರ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮದೇ ಊರಿನ ಯುವಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಆಟ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ. ಆಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಆಡುವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಬೆಳಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಭಾಳ ಒಂದು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಳಪು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕೂಡ ಭಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಆಸೆ ಇದೆ, ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಯುವಕರಿಗೆ ಆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ತರಬೇತು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಭಾಳ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡಿನವರು ಬೆಳಪುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ 25 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ IPL ಥರ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುಗಳು ಮತ್ತು IPL ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2 ಬಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಈ ಭಾಗದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಥವಾ ಹಣ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಆಡುವಂಥ ಕ್ರೀಡೆ ಅಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಮತ ಭೇದ, ಮೇಲೆ ಕೀಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಿ ಗ್ರೌಂಡು, ನಮ್ಮ ಈ ಬಿ ಗ್ರೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬದಿಯ ಬೆಳಪುನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಂಥ PG ಕೇಂದ್ರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಈ ಗ್ರೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ.
ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವ ಮಿತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ಯುವಕರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಬೀಳದೆ ಇಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸದಾ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಸಂಘಟಕರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ओवर टू सैयद गुरु कंबड़ा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जो जितने भी यहाँ पर है सबको ये खुशी की बात दे दी है इन्होंने, क्योंकि ग्राउंड का बनाने का पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं। क्योंकि सही बात है कि क्रिकेट ग्राउंड जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि सब साथ मिलके खेलते हैं और ये खुशी कुछ अलग होती है। तो जहाँ तक स्कोर का सवाल है, स्कोर तो बन चुका है यहाँ पर लेजेंड्स टीम की 17 रन और विकेट गिर चुका है 1। आउट होने वाले खिलाड़ी रोहित, जिन्होंने ज़्यादा कोई पारी नहीं खेला। जी हाँ, बिल्कुल संकेत जो है इनका बहुत अच्छा है। जबकि आपके गांव में एक अच्छा ग्राउंड हो तो आपको आउटसाइड जाके खेलने की ज़रूरत नहीं रहती है। जहाँ पे अच्छे अच्छे खिलाड़ियाँ, मैंगलोर में देखिए केएल राहुल आज तो क्या अद्भुत पारी खेली थी। तो ज़बरदस्त खिलाड़ी है केएल राहुल, जो कि साउथ केंद्रा से, कर्नाटक से वो आते हैं तो कहीं ना कहीं नाम रहता है। राहुल द्रविड़ तो आपने देखना होगा कि इंटरनेशनल खिलाड़ी ही होता है। तो जहाँ तक अपने मैदान में अपने घर के आंगन में खेल के जब इंटरनेशनल खेलते हो ना, तब वो मजा ही कुछ और आता है। तो नाम बहुत ज़बरदस्त होता है। बढ़िया शॉट है, हवा में गेंद, फील्डर वहां पर है, गेंद को छोड़ दिया। सबको पता है क्रिकेट के बारे में, कैच को पकड़ो मैच को पकड़ो। इस बार कैच को छोड़ दिया पुलिस 11 के एक व्यक्ति ने। तो सबको पता होगा यही कि जीवन दान जो है वो अपने लिए बहुत रंग लाता है। एक बार फिर कट किया गेंद को, गैप पे गेंद गिरी है, मुझे लगता है तो 2 रन की कोशिश होगी। जी हां, टीम लेजेंड है।
हेलो चेक। और गेंदबाजी में लोकेश, फ्रंट फुट शॉट, बड़े आराम से एक रन। जबकि आपकी 2 गेंदें हो चुकी हैं। गेंदबाजी में शरण, पुलिस 11 की तरफ से गेंद को लेकर तैयार, सामना करने के लिए बल्लेबाज, कट करने की कोशिश, शायद बैट्समैन के खांधे को लग कर गई है गेंद, कुछ अपील नहीं थी वहां पर, तो आसान नहीं है इस वक्त। तो धीरे धीरे वक्त हो चुका है कि यहाँ पर मैचों की संख्या कम होती जा रही है। कट किया है गेंद को, बहुत ही अच्छा लेट कट करते हैं इसको। क्या 2 की मांग है, जो बिल्कुल बाउंड्री भी जाने का चांस है वहां पर, लेग रोक लिया गेंद को। मैंने पहले भी कह चुका हूं कि वहां पर बैनरों के थोड़ा सा पीछे जाकर बैठकर मैच को देखें। जो बाउंड्री लाइन की जो है वो चौका रुकाने के लिए जाते हैं फील्डर, तो कहीं ना कहीं बैलेंस चूक जाता है, तो बाउंड्री के थोड़ा पीछे जाइए। रनों की संख्या तंडद ಮೊತ್ತ 26, गेंदें हो चुकी है 4, 4 बॉल, ತನ್ನದ ಮೊತ್ತ 26, ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಎಸೆತ बाकी थे। अब बिल्कुल ये टाइमिंग थी उतनी खास नहीं, लेकिन फिर भी 2 रन ले रहे हैं टीम लेजेंड्स, दौड़ रहे हैं। देखिए जो एज होता है और क्रिकेट में नहीं देखा जाता। 5 गेंदों में टोटल रन की बात करें तो 6 रन बना लिए हैं इन्होंने। स्कोर बना है 28, माफ कीजिएगा 29, 29, 28, बिल्कुल। इस मैच के बाद एक और मैच खेला जाएगा।
37 ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 37. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್, ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 37. 6 ओवर पंद्य. हना टाइल्स की तरफ से हाजी जो बल्लेबाजी कर रहे हैं एक छक्के के लिए 1000 रुपीस, ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ 1000 घोषणे आಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. हाजी गेंदबाजी में मोहन आगे आकर खेल दिया है. जैसे कि फ्रंट फुट आते हैं तो वो जजमेंट नहीं मिलता, बल्लेबाज बल्ला घुमाने की कोशिश करते हैं और छूट गए पूरी तरीके से. 1 रन के बजाय 2 रन. चलिए, हाजी इस वक्त आउट हो चुके हैं. जैसा कि प्राइज की यहां पर दे चुके हैं हम, लेकिन उससे पहले आउट लेजेंड की खिलाड़ियां. जी हाँ, बिल्कुल एक टाइम के जबरदस्त खतरनाक खिलाड़ी अब मैदान में उतर चुके हैं. थोड़ा सा ताली भी बज रही है इनके लिए. बिल्कुल, और स्फोटक बल्लेबाज है, डेंजर खिलाड़ी है. तो इस वक्त अन्नाताइज हाजी का जब यहां पर नाम लिया गया, उनके तरफ से 500 तो आपके लिए. तो जो ऑफर देते हैं तो तब कोशिश करते हैं छक्के की, लेकिन यहां पर कामयाब नहीं मिली. पुलिस 11 की तरफ से एक बार फिर से गेंदबाज. ओ, पटकी हुई गेंद. जो नाम दिया था स्फोटक बल्लेबाजी का, तो शायद मुझे लगता है गेंद बाउंड्री के बाहर. 4 रन. नाम में कोई असर नहीं, लेकिन बल्लेबाजी अभी भी वही शानदार है. चौका लगा है. आते ही फाइन थार्डमैन बहुत ही पीछे था, तो आपको पता ही होगा लॉन्ग स्टॉप पे खिलाड़ी रुकता नहीं है. जब फाइन थार्डमैन थोड़ा सा दूर हो जाएगा ना, तब आपको चौके मिल जाते हैं. बल्लेबाज एक बार फिर, एक और जबरदस्त स्ट्रोक. इस बार 2 रन टीम के लिए और 3 रन भी पूरा कर लिया. जी हाँ, एक छक्के के लिए 1 ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ 1000. रवि के लिए सिर्फ. रवि क्या वो छक्का लगा सकते हैं? बॉल तेज थी लेकिन रन नहीं बना. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 47. रन बनाया, अच्छा बनाया है. लेजेंड भी रन बनाई है. 6 ओवर का मैच है. ये भी कट. एक और सिंगल. चलिए, ओवर की इनिंग की समाप्त हुई है. 49 टारगेट लेजेंड टीम के लिए. बहुत अच्छा टारगेट है 6 ओवर में. तो देखना होगा ये टारगेट को कैसे पार कर पाती है. टीम लेजेंड ने बहुत अच्छा स्कोर बनाया है, तो उसके बारे में पुलिस 11 के लिए बड़ा टारगेट. कौन से बल्लेबाज ज्यादातर रन बनाते हैं, इस स्कोर को कौन चेस कर पाएगा, कौन सी टीम जीतेगी, ये सवाल है. तो चलिए, एक बार फिर से कमेंट्री चेंज. हमारे साथ राजेश बेड़पू, अपने एरिया के हीरो. शिव कापू भी है. तो चलिए उनके पास चलते हैं, देखेंगे दोनों टीमों के लिए कमेंट्री चलेगी. तो इस मैच के बाद एक और रोमांचकारी मैच, फ्रेंड्स फकीरनगट्टे सहाना, और इसके बाद लगातार मैच चलेगा. MSC बेड़पू, उसके बाद ओम बब्बू. तो खेल चलता रहेगा. तो देखना है. तो अगली कमेंट्री के लिए एक बार फिर हमारे साथी शिव काप.
ಅಂಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಕೀರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಹನಾ ಕಾಪು ಈ ಉಭಯ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಡೋಪ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಡೆಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಸಂಘಟಕರು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಕೀರ್ನ ಕಟ್ಟೆಯ ನಾಯಕ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಹನಾ ಕಾಪಿನ ನಾಯಕ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಡೋಪ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ.
18 ಎಸೆತ 25 ಓಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 18 ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್, 25 ರನ್ಸ್ ಟು ವಿನ್. ರಹೀಂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಮ್ರಾಜ್ ವತಿಯಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1,000, 3 ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1,500. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶಾನ್ವಾಜ್ ಬೆಳಪುರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆದರಣೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಆಸೀನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಸಂಘಟಕರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. BMR ಗ್ರೂಪಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಯ್ಯಾರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿಶಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಯ್ಯಾರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಯ್ಯಾರು, ಕೀರ್ತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಯ್ಯಾರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೀರಾ. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕಾಪು. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ K1 ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ ಕಾಪು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್, ರಿಸೆಪ್ಷನ್, ಮೆಹಂದಿ, ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ, ಆನಿವರ್ಸರಿ, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಈ ತರದ ಈವೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದಕ್ಕೆ K1 ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಇವರದ್ದೇ ಆದ MC ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಡೆಕೋರೇಷನ್, ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಗೆ ವೆಜ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ರುಚಿಕರವಾದ ಅಡುಗೆಯೂ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರದ್ದೇ ಆದ ಲಾಡ್ಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ K1 ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಹ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ BMR ಗ್ರೂಪ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಶರತ್ ಇವರು ಹೂಗಳ ರಾಣಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಲಾಬಿ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವ ಹಾಗೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯದ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಪು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಹನಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸುದೇಶ್ ಇವರು ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಉಳಿಬೇಕು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಯ್ಯಾರು ಭಾಗದ 3 ಮಂದಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಯ್ಯಾರು, ತಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆದರಣೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸುದೇಶ್ ಇವರು ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವರು ಕೀರ್ತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಯ್ಯಾರು, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಇವರು
ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವರು ಕಿಶಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಯ್ಯಾರು, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವರಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಇವರು ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿಕೊಂಡು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಹಿತ್ ನಾಯ್ಕ ಪಕೀರ್ನಕಟ್ಟೆ, ಇವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಡರಾತ್ರಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಕೀರ್ನಕಟ್ಟೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹತ್ವದ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಜರಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯವೂ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಮೂರಕ್ಕೆ 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎರಡಕ್ಕೆ 2 ಆಗ್ಬೇಕು ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ.